Okay, so good evening, students. So, in the previous classes, we have discussed all about the alimentary canal, its origin, its structure, different types of what we call the digestive enzymes, and their mode of action. In today's class, we are going to discuss about different types of digestive glands, their secretions, and finally the process of digestion. So, coming to digestion. Digestion, we know it involves the breakdown of complex molecules which are macromolecular in nature into simpler molecules which are micromolecular in nature so that they can be absorbed directly into the cell through the plasma membrane. And to accomplish this, it requires certain enzymes. These enzymes are secreted by groups of cells called as glands. Because these groups of cells, that is glands, are involved in the process of digestion, they are called as digestive glands. There are different types of digestive glands in the human being or other mammals. And the first among them is the one which is present in the buccal cavity. And this is called as salivary gland. The second one is present in the stomach region, and this is called as gastric gland. And the third one is present in the small intestine, that is called as intestinal gland. Okay, intestinal gland. In it, these three different types of glands are said to be in association with the alimentary canal. And there are two more glands which are also associated with the alimentary canal. One is liver and the other is pancreas. And finally, Brunner's glands. So these are the 6 different types of glands which are called as digestive glands that are involved in the process of digestion. సో మనకి ఆహారం సంక్లిష్ట రూపంలో ఉన్న ఆహారం సరళ రూపంలోకి మారడాన్ని జీర్ణక్రియ అంటాం అనుకున్నాం. జీర్ణక్రియను నిర్వర్తించడానికి మనకి ఏం కావాలి? కొన్ని ఎంజైమ్లు కావాలి. ఎంజైమ్లు స్రవించేటటువంటి కొన్ని కణాల సముదాయాలని మనం ఏమంటాం? జీర్ణ గ్రంథులు అని అంటాం. ఈ జీర్ణ గ్రంథుల్లో మొట్టమొదటివి ఆశికుహరం దగ్గర ఉంటాయి, వాటిని లాలాజల గ్రంథులు అంటాం. తర్వాత జీర్ణాశయంలో ఉంటాయి, వాటిని జఠర గ్రంథులు అంటాం. మూడవది ఎక్కడుంటుందంట? ఆంత్రమూలంలోకి తెరుచుకుంటుంది. ఒకదాన్ని కాలేయం అంటాం, నాలుగవ దాన్ని క్లోమము అంటాం. ఇంకా చివరిగా మనకేముంటుంది? చిన్న పేగు శేషాంత్రికంలో ఉండేటటువంటి గ్రంథులు, వాటిని ఆంత్రగ్రంథులు అంటాం. ఇవన్నీ ఎంజైములు స్రవిస్తాయి, ఒక కాలేయం తప్ప. కాలేయం లాగే ఎంజైములు స్రవించినటువంటి ఇంకొక గ్రంథి ఉంది. ది లాలాజల గ్రంథులలో కల్లా అతి పెద్ద గ్రంథి ఏది అని అంటే పెరోటిడ్ గ్రంథి అని చెప్పచ్చు. మీకు స్క్రీన్ కనబడుతుందా అండి? డిస్కనెక్ట్ అయిపోయిందండి. హలో, ఏమా నా వాయిస్ వినపడుతుందా మీకు?
Am I audible to everyone? Emma, నా వాయిస్ వినబడుతుందా? ఓకే, సడన్ గా డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది, సారీ for the inconvenience. So in human beings there are three pairs of salivary glands, and first one is parotid gland. Parotid gland is considered as the largest salivary gland. Parotid is considered as the largest salivary gland. Where it is present? It is present behind the upper jaw. It is present behind the upper jaw. Next one. Second one is said to be called as submandibular gland. It is also called as submaxillary gland. The second one is called as submandibular gland or submaxillary gland. This is present almost at the junction of the right upper jaw and lower jaw, almost behind this part here, almost. And the third one is present below the tongue. Hence, it is called as sublingual gland. Lingua is a Greek term which means tongue. So, sub means below. It is present below the tongue. Hence, it is called as a sublingual gland. So, these are the three types of salivary glands present. Three on this side and three on this side. Thus, we have three pairs of salivary glands. So, లాలాజల గ్రంథులు మూడు రకాలు. అందులో మొట్టమొదటిది పేరోటిడ్ గ్రంథి. దీన్ని అతిపెద్ద లాలాజల గ్రంథి అని అంటాం. ఇది ఎక్కడుందండి? ఆస్యకుహరంలో ఉంటుంది. ఆస్యకుహరం పక్కన ఎక్కడుంది? పై దవడకి వెనుక భాగంలో ఉంటుంది. రెండవది రెండు దవడలు కలిసేటటువంటి చోట వెనుక భాగంలో ఉంటుంది. దీన్ని అధోహను గ్రంథి లేదా అధోజంబికా గ్రంథి అని అంటారు. మూడవది నాలికకు దిగువన ఉంటుంది, అందుకే దీన్ని అధోజిహ్వికా గ్రంథి అని చెప్పేసి అంటాం. ఇవి మానవులో ఉండేటువంటి మూడు జతల లాలాజల గ్రంథులు. కుందేల్లో వీటితో పాటు ఇంకొక ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. ఆ నాలుగవ దాన్ని అంటారు నిమ్న నేత్ర కోటర గ్రంథి అని అంటారు. నిమ్న నేత్ర కోటర గ్రంథి. So the fourth pair of glands present in rabbit is called as infraorbital gland. Infraorbital gland. సో పేర్లోనే ఉంది కదా, ఇది ఎక్కడ ఉందంట? మన ఐ ఆర్బిట్ ఉంటుంది కదా, ఈ ఐ ఆర్బిట్కి దిగువన ఉంటుంది. అంటే ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కడో కుందేల్లో ఉంటుంది. అందుకే దాన్ని ఏమన్నాం? నిమ్న నేత్ర కోటర గ్రంథి అంటాం. డౌట్ ఉంది సార్, చెప్పమ్మా. నిమ్న నేత్ర కోటరం హ్యూమన్ లో ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది. మనకు ఉండదు, నేను ర్యాబిట్ లో మాత్రమే ఉంటుంది. మనలో మూడు జతలే ఉన్నాయి. ర్యాబిట్ లో ఎక్స్ట్రా ఫోర్త్ పేరు ఉంది అంతే. ఓకేనా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం అసలు ఎందుకు చెప్పుకోవాలి ఏంటంట, ఈ గ్రంథుల నుంచి ఇవి ఎలాగ తెరుచుకుంటున్నాయి అన్నది ఒకసారి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. సో ఆస్యకుహరాన్ని గమనిద్దాం. దిస్ ఇస్ మౌత్ ఓపెనింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ బక్కల్ క్యావిటీ. ఏమా సార్, అమ్మా చెప్పు. రాబిట్ లో ఫోర్త్ పేరు గ్లాండ్ పేరు చెప్పండి సార్ ఒకసారి మళ్ళీ. ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడు. నిమ్న నేత్ర ఇంగ్లీష్ లో చెప్పండి సార్. కోటర గ్రంథి. నువ్వు తెలుగులో ఆడకూడదు, ఇంగ్లీష్లో ఆడాలి. ఇన్ఫ్రా ఆర్బిటల్ గ్లాండ్, because it is present below. Infra means below the eye orbit it is present, hence it is called as infraorbital gland. Okay Nama? Thank you sir. Okay sir. So this is mouth opening, it leads into buccal cavity. So ikkade undi largest parotid gland, ikkade undi submaxillary gland or submandibular gland, ikkade undi sublingual gland. మూడు రకాలు ఉన్నాయి. ఈ మూడు ఏం చేస్తాయంట? they open into the buccal cavity. These three are exocrine glands. ఈ మూడు ఏంటండి? బహిస్రావ గ్రంథులు. అంటే అర్థం ఏంటంట? they secrete their secretions with the help of ducts. ఇవి వాటి స్రావాలను నాళాల ద్వారా స్రవిస్తాయి. so there arises a duct from the parotid gland. సో పెరోటిడ్ గ్రంథి నుంచి ఒక నాళం ఏర్పడుతుంది.
that opens into the buccal cavity from the roof of the buccal cavity. ఈ పెరోటిడ్ గ్రంథి నుంచి ఏర్పడేటటువంటి నాళము ఆస్యకుహరము పైకప్పు నుంచి, మనకి పైనుంచి అన్నమాట, పైకప్పు నుంచి ఆస్యకుహరంలోకి తెరుచుకుంటుంది. ఈ నాళాన్ని మనం ఏమంటాం? స్టెన్సన్స్ నాళము అంటాం. We call this as Stenson's duct. So the duct of parotid gland is dash అని అడిగారు అనుకోండి, Stenson's duct అని పేరు పెట్టండి. పెరోటిడ్ గ్రంథి నుంచి ఏర్పడేటటువంటి నాళము ఏది అని అడిగితే స్టెన్సన్స్ నాళము అని మనం గుర్తించాలి. నెక్స్ట్, ఇది ఎటువైపు నుంచి తెరుచుకుంటుంది అని అంటే ఫ్రమ్ ద రూఫ్ ఆఫ్ బక్కల్ క్యావిటీ, ఆస్యకుహరం పైకప్పు నుంచి. నెక్స్ట్, రెండోది ఏంటి? సబ్మాక్సిలరీ గ్లాండ్. ఇదేం చేస్తుందంట? ఇది కూడా ఒక నాళం ద్వారానే తెరుచుకుంటుంది. ఎక్కడికి? ఇది కూడా ఫ్రమ్ ద రూఫ్ ఆఫ్ బక్కల్ క్యావిటీ. సో దీని స్రావాలు కూడా పైనుంచే వస్తాయి. సో దీనికి కూడా ఒక నాళం ఉంది. అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వార్టన్స్ డక్ట్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వార్టన్స్ డక్ట్. ఏమో? సో మనకి సబ్ మ్యాండిబులరీ గ్లాండ్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి, అధోజంపికా గ్రంథి నుంచి వచ్చేటటువంటి నాళాన్ని వార్టన్స్ నాళము అని అంటాం. సో ద డక్ట్ ఆఫ్ submaxillary gland or submandibular gland is called as Wharton's duct. నెక్స్ట్, మూడోది ఏంటి? సబ్లింగువల్ గ్లాండ్. సబ్లింగువల్ గ్లాండ్ ఒకటి కాదటండి, అనేకమైన నాళాల ద్వారా తెరుచుకుంటుంది. ఎక్కడి నుంచి? టంగ్ కింద ఉంది కదా, ఫ్రమ్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద బక్కల్ క్యావిటీ ఇట్స్ సెక్రీషన్స్ రీచ్ ద బక్కల్ క్యావిటీ. సో ఆస్యకుహరం యొక్క క్రింది తలాన్ని నుంచి, అంటే నాలుక కింద భాగం నుంచి లాలాజల గ్రంథి వాటి స్రావాలను కొన్ని నాళాల ద్వారా విడుదల చేస్తుంది. ఈ కొన్ని నాళాలకి ఏం పేరు పెట్టారు? రెసినస్ నాళాలు అని పేరు పెట్టారు. డక్ట్స్ ఆఫ్ రెసినస్. వీటిని ఏమంటారండి? రెసినస్ నాళాలు. సో రెసినస్ నాళాల ద్వారా ఎక్కడుందంట? అధోజిహ్వికా గ్రంథి నుంచి లాలాజలము ఆస్యకుహరంలోకి తెరుచుకుంటుంది. ఓకే, ఈ రకంగా మనకి 3 రకాల లాలాజల గ్రంథులు లాలాజలాన్ని స్రవిస్తాయి. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద saliva, the secretion of salivary glands, all these 3 different types of glands is called as saliva. ఈ 3 రకాల లాలాజల గ్రంథులు కలిసి స్రావాన్ని స్రవిస్తాయి. దాన్ని ఏమంటాం? సలైవా లేదా లాలాజలం అని అంటాం. సో వాట్ డస్ దిస్ కంటైన్? దీంట్లో ఏమున్నాయి అని చూస్తే ముందుగా వీటి యొక్క pH చూద్దాం. ద pH ఈస్ 6.5 to 6.7. లాలాజలం యొక్క pH ఎంతంట? 6.5 నుంచి 6.7 వరకు ఉంటుంది. అంటే ఏంటంట? ఇట్ ఈస్ నియర్ న్యూట్రల్, తటస్థానికి దగ్గరలో ఉంది. అందుకే నీ లాలాజలం, నీ ఉమ్ము ఎలా ఉంది, టేస్ట్ చెప్పు అని అంటే నువ్వు 7 కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి, ఆమ్లంగా ఉంటుంది కాబట్టి పుల్లగా ఉందని చెప్పాలి. 7 కంటే ఎక్కువ ఉంటే చేదుగా ఉంటుంది. 7 దగ్గర ఉందనుకోండి, ఏ రుచి ఉండదు అనమాట. నీళ్ళకి రంగు రుచి వాసన లేని నీళ్ళు ఎలా ఉంటుందో ఇది ఎలా ఉండాలి. సో ఇది ఆల్మోస్ట్ 6-7కి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి మన లాలాజలానికి టేస్ట్ ఏమీ ఉండదు. నియర్ న్యూట్రల్, తటస్థానికి దగ్గరగా ఉందని చెప్పచ్చు, లేదా స్లైట్లీ ఎసిడిక్ అని చెప్పచ్చు. 7 కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి అతి తక్కువ ఆమ్లత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం చెప్పచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ రెండోది ఏంటి? కాంపోజిషన్, సంఘటన. దీంట్లో ఏముంటాయి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ కంటైనింగ్ వాటర్. దీంట్లో అతి ముఖ్యమైన భాగం, సింహ భాగం ఏంటి అంటే నీరుతో తయారై ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఇట్ కంటైన్స్ మ్యూకస్. దేంతో తయారై ఉంటుంది? శ్లేష్మముతో తయారై ఉంటుంది. ఇట్స్ a gelatinous protein. Mucin is a gelatinous protein and this secretion is called as mucus.
ఎందుకోసం అంట, ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ద ఫుడ్ స్వాలోవబుల్, గొంతులోంచి మెంగగలిగేటట్లుగా ఆహారాన్ని చిన్న ముద్దలా చేయడానికి ఈ జిగురు లాంటి శ్లేష్మము ఉపయోగపడుతుంది. మూడవది, ఇట్ కంటైన్స్ అన్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ యాజ్ లైసోజైమ్. దీంట్లో లైసోజైమ్ అనేటటువంటి ఎంజైమ్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ యాంటీబ్యాక్టీరిసైడల్. దిస్ ఈస్ యాంటీబ్యాక్టీరిసైడల్. మీరు ఇమ్యూనిటీలో కూడా దీని గురించి చదువుకుంటారు, ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీలో. సో ఇది బ్యాక్టీరియాలను నాశనం చేసేటటువంటి ఎంజైమ్. సో మన లాలాజలంలో ఏముంది? బ్యాక్టీరియాలను నాశనం చేసే ఎంజైమ్ ఉంది. నెక్స్ట్ నాలుగవది సెలైవరీ అమైలేస్. సెలైవరీ అమైలేస్, దీన్ని మనం తెలుగులో లాలాజల అమైలేస్ అని అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ టయాలిన్. దీన్నే మనం టయాలిన్ అని కూడా అంటాం, PTYALIN. సో ఇక్కడ మీరు అన్ని గమనిస్తే ఉంది, వాటర్ డైజెషన్కి దీనికి సంబంధం లేదు, మ్యూకస్ డైజెషన్తో సంబంధం లేదు, లైసోజైమ్ బ్యాక్టీరియాలను చంపుతుంది కాబట్టి దీనికి డైజెషన్తో సంబంధం లేదు. మరి డైజెషన్తో సంబంధం ఉన్న ఒకే ఒక ఎంజైమ్ ఏంటి? అమైలేస్. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ డైజెస్టెడ్. In saliva, only carbohydrates are digested. So let us see digestion in buccal cavity. Digestion in buccal cavity. So ఆస్యకుహరంలో జీర్ణక్రియ ఎలా జరుగుతుంది? It occurs by the action of salivary amylase. So salivary amylase దేని మీద పనిచేస్తుందని చెప్పుకున్నాం నిన్న క్లాస్లో? రా స్టార్చ్ మీద పనిచేయదు. It acts only on boiled starch. So boiled starch మీద ఏం పనిచేస్తుంది? salivary amylase, లాలాజల అమైలేస్ పనిచేస్తుంది. ఓకే, పనిచేస్తుంది. ఎలా చేస్తుందంట? ఇట్ బ్రేక్స్ డౌన్, స్టార్చ్ అంటే పాలీసాకరైడ్ కదా, ఇట్ బ్రేక్స్ డౌన్ పాలీసాకరైడ్ ఇంటూ ఆలిగోసాకరైడ్స్. ఆలిగోసాకరైడ్ ఏంటి ఇక్కడ? ఆల్ఫా డెక్స్ట్రిన్. సో ఆలిగోసాకరైడ్, పాలీసాకరైడ్, దీస్ టూ ఆర్ నాన్ షుగర్స్. ఇవి రుచికి తీయగా ఉండవు, చప్పగానే ఉంటాయి. ఇంకొంతసేపు నోట్లోనే అలాగ బ్రెడ్ ఉంచుకున్నాం అనుకోండి, అలాగే ఫుడ్ ఉంచుకున్నాం అనుకోండి, అదేమవుతుందంట? ద ఆలిగోసాకరైడ్స్ ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్ టు రిలీజ్ డైసాకరైడ్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మాల్టోస్. సో ఈ డైసాకరైడ్స్ అండ్ మోనోసాకరైడ్స్ ఆర్ షుగర్స్. డైసాకరైడ్లు, మోనోసాకరైడ్లు చక్కెరలు, అవి రుచికి తీయగా ఉంటాయి. కాబట్టి బ్రెడ్ని నోట్లో పెట్టగానే మింగేస్తే నీకేమి తెలియదు. కానీ అదే బ్రెడ్ని ఆస్యకుహరంలో బక్కల క్యావిటీలో కొంతసేపు నువ్వు ఉంచావు అనుకోండి, తీయగా మారుతుంది. కారణం ఏంటంట? యువర్ salivary amylase is acting on it. Okay, so here what happens? Only carbohydrates are digested in buccal cavity because only amylase is present. Proteases లేవు, lipases లేవు, nucleases లేవు. కాబట్టి బక్కల్ క్యావిటీలో ఏ పదార్థాలు జీర్ణమవుతాయి అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఏం పెట్టాలి? పిండి పదార్థాలు జీర్ణమవుతాయి. పిండి పదార్థాలు ఎందుకు జీర్ణమవుతాయి అని అడుగుతాడు. కారణం ఏంటంట? పిండి పదార్థాలను జీర్ణం చేసే అమైలేస్ తప్ప ఇంకే ఎంజైమ్ లేదు కాబట్టి. సో దిస్ పార్ట్లీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్, కొంచెమే కదా ఇది పాక్షికంగా జీర్ణమైంది. సో ఈ పాక్షికంగా జీర్ణమైన ఆహారం, పార్ట్లీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ which is mixed with water and mucus is called as bolus, that can be easily swallowed through the pharynx and esophagus and finally reaches the stomach. సో ఈ రకంగా పాక్షికంగా జీర్ణమైనటువంటి ఆస్యకుహరంలోని ఆహారాన్ని బోలస్ అంటాం. ఇది లాలాజలంలోని నీటితోనూ శ్లేష్మంతోనూ కలిసి గ్రస్ని ఆహార వాహిక ద్వారా జీర్ణాశయాన్ని చేరుతుంది. So the next part is stomach. తర్వాత ఏంటండి? Stomach, because pharynx is not having any glands, esophagus is not having any glands. మీరు ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ చదువుకున్నప్పుడు అర్త్వామ్ వీటిలో అక్కడ మీరు pharynx-లోను ఈసోఫాగస్లోను pharyngeal glands, esophageal glands అని చదువుకుంటారు. కానీ మనకు వచ్చేసరికి
కార్డేట్స్లో, ముఖ్యంగా మ్యామల్స్లో, మరి ముఖ్యంగా హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఏముండవండి, ఫారింగ్స్లోనూ గ్లాండ్స్ లేవు, ఈసోఫాగస్లో కూడా గ్లాండ్స్ లేవు. సో గ్లాండ్స్ లేని భాగం ఏది అని అడిగాడు అనుకోండి, మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఫారింగ్స్ అండ్ ఈసోఫాగస్ అని పెట్టేయచ్చు మనలో. సో నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వచ్చింది, స్టమక్లోకి వచ్చింది. సో stomach is said to be having all the 4 layers. The innermost layer is called as mucosa. దీంట్లో 4 పొరలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా. And from the inside in the mucosa there are specialized groups of cells which secrete digestive enzymes, and these are called as gastric glands. సో జీర్ణాశయం కుడ్యములో, మ్యూకోజాలో ఉన్నటువంటి గ్రంథులను జఠర గ్రంథులు అని అంటారు. ఓకే, గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ అని ఎందుకు అన్నారంటే, మనకి అంత గ్రీక్ లాటిన్ భాషే కదా. గ్యాస్టర్ అంటే స్టమక్, గ్యాస్టర్ అంటే స్టమక్ కాబట్టి దానికి గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్ అని పేరు వచ్చింది. తెలుగులో జఠర గ్రంథులు అని అంటాం. ఓకే, కమింగ్ టు ద గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్. సో కమింగ్ టు ద cells of gastric glands, there are different types of cells. జఠర గ్రంథులకు వచ్చేసరికి భిన్న రకాల కణాలు ఉన్నాయండి. The first one is called as chief cell, ముఖ్య కణము అని అంటాం. Okay, it secretes zymogens. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ముఖ్య కణాలు జైమోజన్లను స్రవిస్తాయి. So what is a zymogen? Zymogen is an inactive enzyme. జైమోజన్ అనగా ఏమి అని అడిగారు అనుకోండి, మీరు ఏం పెట్టాలి, ఇది ఒక క్రియారహిత ఎంజైమ్ అని పెడతారు. జైమోజన్ ఈజ్ an inactive enzyme. జైమోజన్ అనేది ఒక క్రియారహిత ఎంజైము. సో ఇలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయంట, హియర్ ఇట్ హ్యాస్ 2 types of zymogens. ఒకటి ఏంటంట, one is called as pepsinogen. One is called as pepsinogen. Second one is called as prorenin. దీంట్లో 2 రకాల జైమోజన్లు ఉన్నాయి. ఒకదానికి ఏం పేరు పెట్టాం, పెప్సినోజన్ అన్నాం, రెండవ దాన్ని ప్రోరెనిన్ అని చెప్పేసి అంటాం. So the gastric gland has different types of cells. One cell is called as chief cell, which secretes 2 inactive enzymes called as zymogens, namely pepsinogen and prorenin. Okay, ఇది ఒక కణం గురించి చెప్పాను. Next, coming to the second type of cell. So what is the second type of cell that is present here? The second type of cell is called as parietal cell or oxyntic cell. Oxyntic cell. So parietal cell అంటే తెలుగులో కుడ్య కణము అని అంటాం, లేదా ఆక్సింటిక్ కణము అని అంటాం. ఇదేం చేస్తుందంట, ఇట్ సెక్రీట్స్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. ఇది హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ లేదా హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని స్రవిస్తుంది. వాట్ ఫర్ దిస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్రెసెంట్. హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం ఎందుకు పనిచేస్తుంది? మనందరికీ తెలుసు, ఎవ్రీ ఎంజైమ్ హ్యాస్ a definite pH and a temperature above or below of which it cannot function normally. ఎంజైమ్లు ఒక pH, ఒక నిర్ణీతమైనటువంటి pH దగ్గర, నిర్ణీతమైన ఉష్ణోగ్రత దగ్గర పనిచేస్తాయి. pH మారినా పనిచేయు, ఉష్ణోగ్రత మారినా పనిచేయు. ఇక్కడ ఇందాక చీఫ్ సెల్స్ నుంచి 2 రకాల ఎంజైమ్స్ వస్తాయి అనుకున్నాం, పెప్సినోజన్, ప్రోరెనిన్. ఈ 2 పనిచేయాలంటే the pH should be acidic. దీంట్లో pH ఎలా ఉండాలండి, ఆమ్ల మాధ్యమంలో ఉండాలి. మరి ఆమ్ల మాధ్యమంలో ఉండాలంటే ఏం కావాలి, హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ కావాలి. సో హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ పని, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ acidic pH required for the enzyme activity. Okay,
ఇది ఎంజైములు క్రియాసహితముగా ఉండడానికి కావలసిన ఆమ్ల మాధ్యమాన్ని అందిస్తుంది. ఇది దీని యొక్క ఫస్ట్ పని. రెండో పని ఏంటి, రెండో ఇంపార్టెంట్ పని ఏంటి అని అంటే, లైక్ లైసోజైమ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యాంటీబ్యాక్టీరిసైడ్. ఇది కూడా లైసోజైమ్ లాగే బ్యాక్టీరియాలను, ఇతర సూక్ష్మజీవులను నాశనం చేస్తుంది. కాబట్టి ఏ యాసిడ్లో కూడా బ్యాక్టీరియాలు మనం బతకలేము, అవి బతకలేవు. కాబట్టి వీటన్నిటిని నాశనం చేయడానికి ఇది HCl అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మూడవ ఇంపార్టెంట్ పని ఏంటంట, ఇట్ యాక్టివేట్స్ జైమోజన్స్. సో జైమోజన్లను ఏమంటే, జైమోజన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, ఇన్యాక్టివ్ ఎంజైమ్, క్రియారహితమైనటువంటి ఎంజైమ్. వాటిని ఏం చేస్తుంది, ఇది క్రియాసహితంగా మారుస్తుంది. ఇట్ యాక్టివేట్స్ జైమోజన్స్. ఓకే, సో ఈ యాక్టివేషన్ ఎలా జరుగుతుందో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. ఏం చేస్తుందంట, HCl కన్వర్ట్స్ పెప్సినోజన్ టు పెప్సిన్. ఇది పెప్సినోజన్ను పెప్సిన్గా మారుస్తుంది. పెప్సినోజన్ జైమోజన్ కదా, ఇక్కడ I అని చూపించాను. I అంటే ఇన్యాక్టివ్, క్రియారహితం అని అర్థం. ఇక్కడ A అని చూపించాను, యాక్టివ్ అంటే క్రియాసహితం అని అర్థం. సో క్రియారహితమైనటువంటి పెప్సినోజన్ను క్రియాసహితమైనటువంటి పెప్సిన్గా మారుస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇలా మారిన తర్వాత పెప్సిన్ ఏం చేస్తుందంట, దాని యొక్క క్రియారహిత రూపాన్ని మళ్ళీ తనంతట తానే, ఇంకా పెప్సిన్తో HClతో సంబంధం లేదు, తనంతట తానే ఏం చేస్తుందంట, క్రియాసహిత రూపంలోకి మారుస్తుంది. సో HCl is required only for the initial phase of activation of pepsinogen. After that, pepsin itself can activate its inactive form. Okay, and such an activity is called as autocatalysis, and hence pepsin is called as an autocatalytic enzyme. పెప్సిన్ ఏం చేస్తుందంట, మొట్టమొదటిసారి పెప్సినోజన్ అనేది HCl సహాయంతో పెప్సిన్గా మారుతుంది. ఆ తర్వాత HCl పొద్దుగూకులు అవసరం లేదు, స్టార్ట్ చేసేసిన తర్వాత HCl సెక్రీషన్ ఆగిపోతుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంట, పెప్సిన్ తన క్రియారహిత రూపాన్ని తానే క్రియాసహితంగా మార్చుకుంటుంది. ఈ చర్యను స్వయం ఉత్ప్రేరణ, ఇంగ్లీష్లో ఆటోకెటాలిసిస్ అంటాం. ఈ ఆటోకెటాలిసిస్ లో పాల్గొనే ఎంజైమ్ ఏది అని అంటే పెప్సిన్. అందుకే దీన్ని ఆటోకెటలైటిక్ ఎంజైమ్, స్వయం ఉత్ప్రేరక ఎంజైమ్ అని కూడా అంటాం. సో పెప్సిన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ an autocatalytic ఎంజైమ్. మరి HCl ఓన్లీ పెప్సినోజన్ యాక్టివేట్ చేస్తుందా? కాదు, ఇట్ ఆల్సో యాక్టివేట్స్ ప్రోరెనిన్. సో ప్రోరెనిన్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు రెనిన్. సో ఇది ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్లో ఉంది, ఇది యాక్టివ్ ఫామ్లో ఉంది. సో ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ HCl ఈజ్ టు యాక్టివేట్ పెప్సినోజన్ అండ్ ప్రోరెనిన్. సో HCl యొక్క ముఖ్యమైన పని ఏంటంట, పెప్సినోజన్ని, ప్రోరెనిన్ని యాక్టివేట్ చేయడం. ఓకే, ఇది కాక మూడవ ముఖ్యమైన కణం ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నెక్ సెల్. సో హిస్టలాజికల్గా మనం స్ట్రక్చర్ గమనిస్తే ఇది ఒక చిన్న నెక్, తర్వాత ఒక హెడ్, అలాగా గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్ డిమార్కెట్ అయి ఉంటుంది అందులో ఉన్న సెల్స్ అన్ని. అందులో ఈ నెక్ పోర్షన్లో, గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్ యొక్క నెక్ పోర్షన్లో ఉన్నటువంటి సెల్స్ని నెక్ సెల్స్ అంటున్నాం. దీస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సెక్రీషన్ ఆఫ్ మ్యూకస్. ఓకే, గ్రీవ కణాలు ఇవి ఏం చేస్తున్నాయండి, శ్లేష్మాన్ని స్రవిస్తాయి. సో మ్యూకస్ ఈజ్ సెక్రెటెడ్ ఎవ్రీవేర్, ప్రతి డైజెస్టివ్ జ్యూస్లో కూడా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ టైం నుంచి మనం చెప్పుకోవాల్సిన పని లేదు, స్పెసిఫిక్గా చెప్పుకుంటాం. ఎందుకు, దీనికోసం ఒక ప్రత్యేకమైన కణం ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ నాలుగోది ఏంటంట, క్యాజిల్స్ ఇంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్.
సారీ నాలుగో కణం ఆర్జెంటఫిన్ సెల్. ఒక్కొక్క పుస్తకంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది దీని గురించి. నేను చెప్పింది జనరల్గా కామన్గా కొన్ని పుస్తకాలు ఎక్కువగా రాసిన పాయింట్ మీకు చెప్తున్నాను. Fourth type of cell is called as argentific cell, which secretes Casil's intrinsic factor. సో ఆర్జెంటఫిన్ కణాలు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పదార్థాన్ని స్రవిస్తాయి. దీన్ని క్యాజిల్ అన్న సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నట్టున్నారు, అందుకే అతని పేరు మీద కాజిల్ అంతర్గత కారకం అని పేరు పెట్టారు. ఓకే, సో వాట్ డస్ దిస్ Casil's intrinsic factor do? This is responsible for absorption of vitamin B12. Casil's intrinsic factor is responsible for the absorption of vitamin B12. సో కాజిల్ అంతర్గత కారకం ఎందుకు ఉంది అని అంటే, నువ్వు తీసుకున్న ఆహారంలో ఉండేటటువంటి B12 విటమిన్, దాన్ని ఏమంటాం, సైనకోబాలమిన్ అని అంటాం కదా. ఈ సైనకోబాలమిన్ లేదా విటమిన్ B12 శోషణ చెందడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో B12 ఏం చేయాలి, శోషణ చెందాలి అని అంటే నీకు ఏం కావాలి, Casil's intrinsic factor అనేది కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదేమైంది, నాది స్టమక్, గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్లో దెర్ ఈస్ చీఫ్ సెల్, దెర్ ఈస్ నెక్ సెల్, దెర్ ఈస్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ సెల్ ఏంటి, పెరైటల్ సెల్, నాలుగవది ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఆర్జెంటఫిన్ సెల్. 4 రకాల సెల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏమైందంట, నేను సరిగ్గా టైంకి తిన్నాం, 1 గంటకి లంచ్ బ్రేక్ ఇస్తారు కాలేజ్లో, నాకు 1 గంటకి తినాలి. నేను ఆ పనులు ఈ పనులు పెట్టుకొని రోజు 2:30-3కి తింటున్నాను. బట్ నా బయలాజికల్ క్లాక్ ఏం చేస్తుంది, ట్యూన్ అయిపోయింది. సో ఈ బయలాజికల్ క్లాక్ ఏం చేసింది, నన్ను సెట్ చేసింది ఏమని, రోజు ఈయన 1 గంటకే భోజనం చేస్తాడు కాబట్టి భోజనం చేసే టైంకి నేనేం చేయాలి, ఈ స్టమక్ని ప్రిపేర్ చేయాలి, ఎంజైమ్స్ రెడీ చేస్తానంటే ఫుడ్ తినగానే డైజెషన్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది అనుకుని కొద్ది మొత్తంలో డైజెస్టివ్ జ్యూస్ని గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ స్రవిస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, కొద్ది మొత్తంలో డైజెస్టివ్ జ్యూస్ని గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ సెక్రేట్ చేస్తాయి. సో ఈ సెక్రేట్ చేసేటటువంటి ఈ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ హెచ్సిఎల్ కూడా సెక్రేట్ చేస్తాయి కదా. 1-2 రోజులు అయితే పర్లేదు. హెచ్సిఎల్ ఏం చేస్తుంది, మ్యూకస్ ఉంది కదా, ఆ మ్యూకస్ ఏం చేస్తుందంట, ఇట్ ప్రివెంట్స్ HCl to act on the inner surface of stomach. సో శ్లేష్మం కూడా రిలీజ్ అయింది కాబట్టి అదేం చేస్తుందంట, ఒక లోపల ఒక పూతగా ఏర్పడి HCl జీర్ణాశయం యొక్క గోడని కరిగించకుండా తోడ్పడుతుంది. కానీ రోజంతా నువ్వు ప్రతిరోజు ఒక హ్యాబిట్గా పెట్టుకొని టైంకి తినలేదనుకోండి, మెల్లగా HCl ఏం చేస్తుందంట, ఈ గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్ యొక్క స్టమక్ వాల్ని కొద్దిగా తినేస్తుంది. తినేసినప్పుడు నీకేం రోగం వస్తుంది, యూ కమ్ అక్రాస్ విత్ గ్యాస్ట్రైటిస్. ఇంకేమొస్తుందండి, గ్యాస్ట్రైటిస్. సో నీకు రోజు ఆహారం తీసుకుంటున్నావు, ఆహారంలో ఆకుకూరలు కూడా తీసుకుంటున్నావు, ఆకుకూరల్లో విటమిన్ B12 కూడా ఉంది. కానీ ఈ B12ని నువ్వు తీసుకున్న ఫుడ్లో విటమిన్ B12 ఉంది. ఇదేమవ్వాలి, ఈ సెల్స్ ద్వారా బ్లడ్లోకి అబ్జార్బ్ అవ్వాలి. సో బ్లడ్లోకి అబ్జార్బ్ అవ్వడానికి ఏం కావాలట, విటమిన్ B12 ఉంటే సరిపోదు. ఇట్ రిక్వైర్స్ ఇంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్, Casil's intrinsic factor secreted by argentophin cells. If Casil's intrinsic factor is absent, vitamin B12 will not be absorbed. సో Casil అంతర్గత కారకం ఉంటేనే విటమిన్ B12 ఏం చేస్తుందంట, అది శోషణం చెందుతుంది, అది లేకపోతే శోషణము చెందదు. సో ఎవరికైతే గ్యాస్ట్రైటిస్ వచ్చిందో ఈ భాగం అంతా దెబ్బతినేసింది, ఆ భాగంలో కనుక ఆర్జెంటిఫిన్ సెల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంట, Casil అంతర్గత కారకం రాదు, విటమిన్ B12 లోపలికి శోషణ చెందదు. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, we come across with a disease called as pernicious anemia. ఓకే, విటమిన్ B12 వలన వచ్చేటటువంటి వ్యాధిని ఏమంటాం, పెర్నీషియస్ అనీమియా, పెర్నీషియస్ రక్తహీనత లేదా మెగలోబ్లాస్టిక్ అనీమియా, మెగలోబ్లాస్టిక్ రక్తహీనత అనే వ్యాధి సంభవిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, విటమిన్ B12 నీ ఫుడ్లో ఉంది, కానీ
క్యాజిల్స్ ఇంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్ లేదు కాబట్టి అది అబ్జర్వ్ అవ్వట్లేదు. సో ఈ క్యాజిల్స్ ఇంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైందంట, స్టమక్లోకి ఫుడ్ వచ్చింది. ఎక్కడి నుంచి? బక్కల్ క్యావిటీ నుంచి. నౌ వీ హ్యావ్ టు సీ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఇన్ స్టమక్. సో జీర్ణాశయంలో జీర్ణక్రియ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. సో జీర్ణాశయంలో జీర్ణక్రియకి ఫస్ట్ ఏం కావాలి మనకి? పెప్సినోజన్ పెప్సిన్గా మారాలి. హెచ్సిఎల్ ఉంది, అలాగా మార్చేసింది. సో పెప్సిన్ ఏ ఎంజైమ్ చెప్పుకున్నాం? ఎవరైనా చెప్తారా? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంజైమ్ ఈస్ పెప్సిన్? నేను క్లాస్ విన్నవాళ్ళు ఏమా? ఇట్ ఈస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోటీయస్? ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎండోపెప్టిడేస్. ప్రోటీయస్ రెండు రకాలు అనుకున్నాం కదా, ఎక్సోపెప్టిడేస్, ఎండోపెప్టిడేస్. పెప్సిన్ అనేది ఎండోపెప్టిడేస్. ఇదేం చేస్తుందంట, ఇట్ డైజెస్ట్ ప్రోటీన్స్ and breaks them down into proteoses and peptones. The breakdown product of proteins are proteoses. When proteoses are broken down, they release peptones. So thus pepsin, when breaks it down proteins, it releases the fragments of proteins called as proteoses and peptones. సో జీర్ణాశయంలో జీర్ణక్రియకి వచ్చేసరికి పెప్సిన్ అనేది ఏం చేస్తుందంట, ప్రోటీన్లను జీర్ణం చేసి ప్రోటియోజులు, చూడండి ప్రోటియోజు అనాలి. అదే ఎంజైమ్ అనుకోండి ప్రోటీయేజ్ అని అంటాం. సో ఎంజైమ్ పేరు ప్రోటీయేజ్, అది బ్రేక్ డౌన్ చేయగా వచ్చిన ప్రోటీన్ యొక్క ఫ్రాగ్మెంట్ పేరు ప్రోటియోస్. ఇది కొంతసేపు ఉందంటే ప్రోటియోజ్లు పెప్టోన్లుగా బ్రేక్ డౌన్ అవుతాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డైజెషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ బై పెప్సిన్. మరి పెప్సిన్ ఒక్కటే ఉందా? లేదు, ఇంకొకటి కూడా ఉంది. ఏంటది? రెనిన్. రెనిన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కర్డ్లింగ్ ఆఫ్ మిల్క్. రెనిన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కర్డ్లింగ్ ఆఫ్ మిల్క్. పాలను పెరుగుగా మార్చే ఎంజైమును మనము రెనిన్ అంటాం. పాలను పెరుగుగా మార్చే ఎంజైమును రెనిన్ అంటాం. సో ఇది జనరల్గా మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంట మనం పాలు తాగం కాబట్టి. సో ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్, ఎక్స్క్లూజివ్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్ చిల్డ్రన్. ఇది చిన్నపిల్లల్లో మాత్రమే ఉండేటటువంటి ఎంజైమ్, పెద్దవాళ్ళలో ఉండదు. మరి పెద్దవాళ్ళలో దీనికి బదులుగా ఏమైనా ఉందా అని సైంటిస్టులు కొంత పరిశోధన చేసిన తర్వాత ఏం తెలిసిందంట, ఇన్ అడల్ట్స్ there is another form of renin that is called as chymosin. ఓకే, పెద్దవారిలో ఉండేటటువంటి రెనిన్ లాంటి పాలను పెరుగుగా మార్చే ఎంజైమ్ పేరేంటి? ఖైమోసిన్ అని చెప్పేసి అని అంటారు. ఇప్పుడు రెనిన్ ఏం చేస్తుంది? ఈజ్ రెనిన్ ఏ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్? రెనిన్ అనేది జీర్ణక్రియా ఎంజైమా అని అడిగితే మీరేం చెప్పాలి? డైజెస్టివ్ గ్లాండ్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ అనే చెప్తాం. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ డైజెషన్. ఏం చేస్తుందంట, మనం ఫుడ్ తీసుకున్నాం, ఈసోఫాగస్ నుంచి స్టమక్లోకి వచ్చింది, ఇది కార్డియాక్ ఓపెనింగ్, ఇదేమో పైలోరిక్ ఓపెనింగ్, ఇక్కడి నుంచి డియోడినంలోకి వెళ్తుంది. సో తీసుకున్న ఫుడ్ లిక్విడ్ ఫుడ్, మనం పుట్టిన తర్వాత పాలే తాగుతాం, తల్లిపాలు కానీ మేకపాలు కానీ లేదా విశాఖ డైరీ పాలు కానీ. సో పాలు ఎలా ఉంటాయి? పల్చగా ఉంటాయి. సో పల్చగా ఉన్నాయి కాబట్టి neither the cardiac sphincter nor the pyloric sphincter can regulate the movement of the liquid milk. Kadandi? So before the digestion of milk takes place, the milk can escape into the intestine because it is in liquid form. పాలు ద్రవ రూపంలో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని ఈ హార్దిక సంవరణి కానీ జఠ నిర్గమ సంవరణి కానీ కంట్రోల్ చేయలేవు. చిన్న గ్యాప్ ఉన్న లిక్విడ్ రూపంలో ఉంది కాబట్టి ఆంత్రమూలంలోకి జీర్ణక్రియ పూర్తి కాకుండానే వెళ్ళిపోతుంది. అందుకే దాన్ని ఏం చేయాలంట, లిక్విడ్ రూపంలో ఉన్నటువంటి ద్రవ రూపంలో ఉన్నటువంటి పాలను ఘన రూపంలో ఉండే పెరుగుగా మార్చాలి.
దానికోసం రెనిన్ ఉందంటండి, అంతకు మించి దానికి ఇంకో పని లేదు. సో ద లిక్విడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మిల్క్, బికాస్ ఇట్ can go away from the stomach into the intestine before getting digested, before it is getting digested, it has to be converted into some other solid form. It has to be converted into some other solid form, so that what happens here, it can be easily digested later. And this solid form of conversion of milk is called as curdling, and that is done by renin. సో ఇప్పుడు రెనిన్ ఏం చేస్తుంది అన్నది ఒకసారి మనం గమనిస్తే, రెనిన్ ఏం చేస్తుందంట, ఇట్ యాక్ట్స్ ఆన్ మిల్క్ ప్రోటీన్. ద మిల్క్ ప్రోటీన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కెసిన్. ఇది కెసిన్ మీద పనిచేస్తుంది. పాలలో ఉండే ప్రోటీన్ ఏమంటాం కెసిన్. పనిచేసి దాన్ని ఏం చేస్తుందంట, ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఇట్ ఇంటూ పారాకెసినేట్. దాన్ని ఎలా మార్చిందండి, పారాకెసినేట్ కింద మార్చింది. ఇది పాల్లోనే కాల్షియం అయాన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇట్ కంబైన్స్ విత్ కాల్షియం అయాన్స్ టు ఫార్మ్ కాల్షియం పారాకెసినేట్. ఇది కాల్షియం అయాన్లతో కలిసి ఏం చేస్తుందంట, కాల్షియం పారాకెసినేట్ గా మారుతుంది. అండ్ నౌ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ కర్డ్. దీన్ని మనం పెరుగు అని చెప్పేసి అని అంటాం. సో పాలలో ఉండే ప్రోటీన్ అంటే పాలను ఇదేం చేస్తుందంట, పెరుగుగా మార్చేసింది. అందుకే దీన్ని పాలను పెరుగుగా మార్చే ఎంజైమ్ అని అంటాం. సో నౌ లిక్విడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మిల్క్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సాలిడ్ ఫార్మ్ సో దట్ ఇట్ కెన్ స్టే ఫర్ సమ్ టైమ్ ఇన్ ద స్టమక్. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అటండి, మన దగ్గర ఇప్పుడు ఏముంది, మిల్క్ ప్రోటీన్ కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఎలాగా, కాల్షియం పారాకెసినేట్ గా మారిపోయింది. ఇక్కడే ఉంది పారాకెసినేట్ లో కెసిన్ అనే ప్రోటీన్ ఉంది. సో నౌ దిస్ ఈస్ డైజెస్టెడ్ బై పెప్సిన్ టు రిలీజ్ ప్రోటియోజెస్ అండ్ పెప్టోన్స్. సో కాల్షియం పారాకెసినేట్ కర్డ్ గా మారిపోయింది కదా, అందులో కెసిన్ అనే ప్రోటీన్ ఉంది కదా, ఈ ప్రోటీన్ మీద పెప్సిన్ పనిచేసి దాన్ని ప్రోటియోజులు పెప్టోన్లుగా మారుస్తుంది. సో అల్టిమేట్ గా ఇక్కడ ఏం జరిగిందంట, పాలలో ప్రోటీన్ విచ్ఛిన్నం అవ్వడానికి ముందుగా పెరుగ్గా మారాలి, దానికి రెనిన్ కావాలి, తర్వాత పెప్సిన్ తర్వాత డైజెస్ట్ అవ్వాలి, దానికోసం పెప్సిన్ కావాలి. సో ఈ రకంగా చిన్నపిల్లల్లో రెండు రకాల ఎంజైమ్స్ కలిసి పనిచేస్తాయి. ఇది కంపల్సరీగా జరుగుతుంది. మనం పాలు తాగిని డైజెస్ట్ అవ్వకపోయినా మనకు నష్టం లేదు, ఎందుకంటే మిగతా ఫుడ్ కూడా తింటాం కాబట్టి. కానీ మనం చిన్నప్పుడుగా ఉన్నప్పుడు పాలు మీద ఆధారపడతాం కాబట్టి మనం ఆ ఫుడ్ని మాత్రమే తీసుకుంటాం కాబట్టి కంపల్సరీగా రెనిన్ కావాలి. అంటే ప్రతి చిన్నవాళ్ళలోనూ రెనిన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇవి కాక ఇంకొక ముఖ్యమైన మూడొక ఎంజైమ్ ఉందండి, ఇందాక చెప్పలేదు నేను. ఇదేంటంట, గ్యాస్ట్రిక్ లైపేస్. సో జీర్ణాశయం యొక్క జఠర గ్రంథుల నుంచి వచ్చే జఠర రసం గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ లో మూడో ముఖ్య రకమైన ఎంజైమ్ ఏంటి, జఠర రస లైపేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ద గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ కంటైన్స్ ద థర్డ్ ఎంజైమ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్యాస్ట్రిక్ లైపేస్. కానీ ఇట్స్ యాక్షన్ ఈజ్ వెరీ నెగ్లిజిబుల్. దీని చర్య ఎంత ఉంటుందంట, అతి తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే లిపిడ్లు విచ్ఛిన్నం చేసే లైపేజ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇవి లిపిడ్లు పూర్తిగా జీర్ణమయ్యేంతగా పనిచేయదు. కాబట్టి దీని గురించి మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరము లేదు, కానీ ఉంది అని మాత్రం చెప్పాలి. మరి ఇక్కడ ఏం జరిగింది, మ్యాక్సిమం లిపిడ్స్ ని గ్యాస్ట్రిక్ లైపేజ్ యాక్టివిటీని పక్కన పెట్టేస్తే ఇన్ స్టమక్ మెయిన్లీ ప్రోటీన్స్, ఓన్లీ ప్రోటీన్స్ ఆర్ సింథసైజ్డ్. ప్రోటీన్లు మాత్రమే శోషణ చెందుతాయి, డైజెషన్, ఓన్లీ ప్రోటీన్స్ ఆర్ డైజెస్టెడ్ ఇన్ స్టమక్ రీజియన్. జీర్ణాశయంలో ప్రోటీన్లు మాత్రమే జీర్ణమవుతాయి. ఏం జీర్ణం అవ్వవు, కార్బోహైడ్రేట్స్ అవ్వవు, లిపిడ్స్ అవుతాయి కానీ వెరీ నెగ్లిజిబుల్ గా అవుతాయి. సో దిస్ పార్ట్లీ డైజెస్టెడ్ ఫుడ్ which contains HCl, partly digested food which contains HCl is called as chyme. హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంతో కలిసినటువంటి ఈ పాక్షికంగా జీర్ణమైన ఆహారాన్ని ఏమంటాము, కైమ్ లేదా ఖైమ్ అని చెప్పేసి అని అంటారు.
సో ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ఇది స్టమక్ నుంచి ఎక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడు? ద ఖైమ్ రీచెస్ ద డియోడినం. సో ఖైమ్ ఎక్కడికి వచ్చిందండి? స్టమక్ నుంచి డియోడినంలోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు డియోడినంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరిగిందో చూద్దాం. సో the duodenum has two types of glands. One is called as liver, the other is called as pancreas, which are outside the alimentary canal, but both, that means if this is liver, from liver there starts a duct. This is pancreas, from pancreas there starts a duct. That means both are exocrine glands. Both are commonly connected to form another duct. So this one is called as hepatic duct, this one is called as pancreatic duct, and both of them unite to form a hepatopancreatic duct, which opens into the duodenum, so that it releases bile juice from liver and also pancreatic juice from pancreas into the duodenum. సో ఆంత్రమూలం గారు వచ్చేసరికి ఆంత్రమూలంకి రెండు రకాల గ్రంథులు తెరుచుకుంటాయి. ఒకటి కాలేయ గ్రంథి, రెండు క్లోమ గ్రంథి. ఈ రెండు కలిసి ఏం చేస్తాయంట? కాలేయ గ్రంథి నుంచి కాలేయ వాహిక ఏర్పడుతుంది, క్లోమ గ్రంథి నుంచి క్లోమ వాహిక ఏర్పడుతుంది. రెండు కలిసి కాలేయ క్లోమ వాహికగా కనెక్ట్ అయిపోతాయి. కొన్ని జీవుల్లో మీరు కార్డేటా గురించి సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు గమనించండి, కొన్నిట్లో కాలేయ వాహిక క్లోమ వాహిక వేరువేరుగా ఉంటాయి, కొన్ని జీవుల్లో కలిసి ఉంటాయి. వేటిలో వేరుగా ఉన్నాయి, వేటిలో కలిసి ఉన్నాయి అన్నది మీరు సునిశ్చితంగా పరీక్షించుకోండి, నేర్చుకోండి. దాన్ని బట్టి ఒకసారి ఎగ్జామ్లో అది కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది. సో ఇప్పుడు కాలేయం నుంచి పైత్యరసం, క్లోమ గ్రంథి నుంచి క్లోమరసం, ఈ రెండు కలిసి ఆంత్రమూలంలోకి వస్తాయి. కానీ ఆంత్రమూలంలోకి వచ్చే ముందు ఆల్రెడీ ఒకటి చెప్పుకున్నాం, ఆంత్రమూలం యొక్క దాని గోడలోనే కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి గ్రంథులు ఉన్నాయి. ఏంటవి? దే ఆర్ కాల్డ్ యాస్ బ్రన్నర్స్ గ్లాండ్స్. సో ఈ బ్రన్నర్ గ్రంథులు ఇందుకోసం పనిచేస్తున్నాయి. సో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ డియోడినం. సో ఆంత్రమూలంకి వచ్చేసాం. ఎక్కడి నుంచి? జీర్ణాశయం నుంచి. సో ఆంత్రమూలంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇది కనుక ఆంత్రమూలం అనుకుంటే, ఆంత్రమూలం యొక్క గోడలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన గ్రంథులు ఉన్నాయి. ఈ గ్రంథులకి ఏం పేరు పెట్టాం మనం? బ్రన్నర్స్ గ్లాండ్స్. ఇవేం చేస్తాయంట? దే సెక్రీట్ ఎన్ ఆల్కలైన్ జ్యూస్. ఇవి ఒక క్షార రసాన్ని స్రవిస్తాయి. దే సెక్రీట్ ఎన్ ఆల్కలైన్ జ్యూస్, క్షార రసాన్ని స్రవిస్తాయి. కాకపోతే it does not contain any enzyme. ఇది ఎటువంటి ఎంజైమ్లను కలిగి ఉండదు. బట్ స్టిల్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ డైజెషన్. అయినప్పటికీ ఎంజైములు లేకపోయినా ఏం చేస్తుందంట? జీర్ణక్రియలో తోడ్పడుతుంది. హౌ? ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ హెల్ప్స్. పరోక్షంగా సహాయపడుతుంది. ఎలాగంట? ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, ద ఫుడ్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద స్టమక్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఖైమ్. ఖైమ్ ఏ మాధ్యమంలో ఉంటుంది అనుకున్నాం? ఆమ్లంతో కలిసింది. సో ఎసిడిక్ ఖైమ్. Whereas the enzymes of pancreas and intestine, they function only in alkaline medium. క్లోమ గ్రంథి నుంచి వచ్చే ఎంజైములు, అలాగే తర్వాత పేగు శేషాంత్రిక నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆంత్రగ్రంథుల నుంచి వచ్చే ఎంజైములు రెండూ కూడా క్షార మాధ్యమంలోనే పనిచేస్తాయండి. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఎవ్రీ ఎంజైమ్ ఫంక్షన్స్ అట్ ఎ స్పెసిఫిక్ pH అండ్ స్పెసిఫిక్ టెంపరేచర్ అని చెప్పుకున్నాం. Pepsin acts only in acidic pH, whereas pancreatic enzymes and intestinal enzymes act only in alkaline pH. కానీ ఫుడ్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ? ఎసిడిక్ గా ఉంది, స్టమక్ నుంచి వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి? ద ఎసిడిటీ హ్యాస్ టు బి న్యూట్రలైజ్డ్. అందుకనే బ్రన్నర్స్ గ్లాండ్స్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అని అంటే, దే న్యూట్రలైజ్ ద ఎసిడిటీ ఆఫ్ ఖైమ్. దే నైట్రలైజ్ ద acidity of chyme so that enzymes of pancreas and intestine can function. ఇవి ఖైమ్ యొక్క ఆమ్లత్వాన్ని తటస్థీకరిస్తాయి. సో ఈ తటస్థీకరణ జరగలేదు అనుకోండి, ఎంజైమ్ యాక్టివిటీ ఆగిపోవచ్చు లేదా స్లో అయిపోవచ్చు. కాబట్టి నేరుగా కాకుండా పరోక్షంగా ఇవేం చేస్తున్నాయి? జీర్ణక్రియలో పాల్గొంటున్నాయి.
ఇది బ్రన్నర్స్ గ్లాండ్స్ గురించి. నెక్స్ట్ డియోడినంలోకి ఏం తెరుచుకుంది? ఇది డియోడినం అనుకుంటే దీంట్లోకి ఏం తెరుచుకుంది? కాలేయం తెరుచుకుంది, లివర్. సో లివర్ స్ట్రక్చర్ అవి మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవట్లేదు, ఓన్లీ డైజెషన్ ప్రాసెస్ గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి లివర్కి సంబంధించి రెండు ముఖ్యమైన పాయింట్లు చెప్తాను. లివర్ హ్యాస్ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ అండ్ దీస్ సెల్స్ ఆఫ్ లివర్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హెపటోసైట్స్. కాలేయంలో ఉన్నటువంటి కణాలను ఏమంటాం? కాలేయ కణాలు అని అంటాం. ఓకే, దీస్ హెపటోసైట్స్ ఆర్ సెడ్ టు బి సెక్రేటింగ్ బైల్ జ్యూస్. ఈ హెపటోసైట్లు లేదా కాలేయ కణాలు ఏం చేస్తాయి? పైత్యరసాన్ని స్రవిస్తాయి. ద pH ఆఫ్ బైల్ జ్యూస్ ఇస్ 7.7. పైత్యరసం యొక్క pH ఎంత ఉంటుంది? 7.7 ఉంటుంది. ఇదేం చేస్తుందంట? వీటి నుంచి వచ్చినటువంటి, ఈ కణాల నుంచి వచ్చినటువంటి స్రావం అంతా కలిసి దీనిలో ఉన్నటువంటి ఒక గుండ్రటి కోశంలోకి స్రవించబడతాయి. And this one we call it as gallbladder. This one we call it as gallbladder. So liver తో సంబంధం కలిగి ఉన్నటువంటి ఈ కోశాన్ని ఏమంటాం? పిత్తాశయము అని అంటాం. ఇదేం చేస్తుందంట? It stores the bile juice that is secreted by the hepatocytes. ఇది కాలేయ కణాలు స్రవించినటువంటి పైత్య రసాన్ని నిల్వ చేస్తుంది. ఇలా నిల్వ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తుందంట? ఇట్ అబ్సార్బ్స్ వాటర్ ఫ్రమ్ బైల్ జ్యూస్ ఇంటూ ద సరౌండింగ్ సెల్స్. పైత్యరసం లోపలికి వచ్చిన తర్వాత పైత్యరసంలో ఉన్న వాటర్ బయటకు వచ్చేస్తుందంట. అందువల్ల ఏమవుతుందంట? ఇట్ బికమ్స్ హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్, హైలీ ఆల్కలైన్. సో ఇది దీని యొక్క క్షార స్థితి పెరగడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ దిస్ గాల్ బ్లాడర్ ఈస్ హ్యావింగ్ అనదర్ డక్ట్ and this is called as cystic duct. Okay, so పిత్తాశయం యొక్క నాళం ఏది అని అడుగుతాడు ఎగ్జామ్ లో. అప్పుడు ఏం చెప్పాలి? దాన్ని సిస్టిక్ నాళము అని అంటాం. దట్ కంబైన్స్ విత్ ద హెపాటిక్ డక్ట్ సో దట్ ఇట్ సెక్రేట్స్ బైల్ జ్యూస్ ఇంటూ ద డియోడినం. ఇది కాలేయ వాహికతో కలిసి ఏం చేస్తుందంట? పైత్యరసాన్ని ఆంత్రమూలంలోకి విడుదల చేస్తుంది. ఇంకొక స్పెషాలిటీ ఏముందంట? ఈ గాల్ బ్లాడర్ చుట్టూ దేర్ ఈస్ అనదర్ స్పింక్టర్. స్పింక్టర్ అంటే ఏం చెప్పాను? యాన్యులార్ మసిల్. అండ్ దిస్ స్పింక్టర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ స్పింక్టర్ ఆఫ్ ఓడి. ఓడిడిఐ సైంటిస్ట్ పేరు అనుకుంటాను. ఓకే, సో ఈ పిత్తాశయం చెట్టు ఉండేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన కండరం ఉంది, సంవరణీయ కండరం. దీన్ని కనుక్కున్న సైంటిస్ట్ పేరు మీద ఓడి సంవరణి అని అంటాం. సో మనకి ఆహార నాళంతో అసోసియేట్ అయ్యి కార్డియాక్ స్పింక్టర్ ఇస్ దేర్, పైలోరిక్ స్పింక్టర్ ఇస్ దేర్, యానల్ స్పింక్టర్ ఇస్ దేర్, అండ్ ఫైనల్లీ స్పింక్టర్ ఆఫ్ ఓడి. 4 రకాల సంవరణి కండరాల గురించి నిన్నటి నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం. ఒకటి ఏంటి? హార్దిక సంవరణి, 2 జఠరనకం సంవరణి, 3 వాయు సంవరణి. ఇవి ఆహార నాళంతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి. 4వది పిత్తాశయంతో సంబంధం కలిగి ఉంది. దీన్ని ఓడి సంవరణి అని చెప్పేసి అని అంటారు. సో ఇవన్నీ కలిసి ఏం చేసాయి? బైల్ జ్యూస్ని సెక్రేట్ చేసాయి. సో లెట్ us see what is the composition of bile juice. ఇదంతా మీకు తెలిసిందే కాబట్టి ఫాస్ట్గా చెప్పేస్తాను. Bile juice contains 2 types of substances. One is called as bile pigments. Second one is called as bile salts. Like Brunner's glands, it does not secrete any enzyme. సో దీని నుంచి పైత్యరస వర్ణకాలు విడుదలవుతాయి, పైత్యరస లవణాలు విడుదలవుతాయి, కానీ ఎటువంటి ఎంజైములు పైత్యరసంలో ఉండవు. సో ఎగ్జామ్లో ఒక్కోసారి అడుగుతారు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డైజెస్టివ్ గ్లాండ్స్ డు నాట్ సెక్రీట్ ఎంజైమ్స్. ఎంజైములు స్రవించని జీర్ణ గ్రంథులు ఏవి అని అడుగుతాడు. అప్పుడు మీరు ఏం పెట్టచ్చు? 1 లివర్, 2 బ్రన్నర్స్ గ్లాండ్స్. కాలేయము అలాగే బ్రన్నర్ గ్రంథుల్ని మనం ఎంజైములు స్రవించినటువంటి గ్రంథులుగా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బైల్ పిగ్మెంట్స్. దీస్ ఆర్ అగైన్ ఆఫ్ 2 టైప్స్. ఒకటి ఏంటంట? బైల్ రూబిన్. ఇట్ గివ్స్
golden yellow color to fecal matter. ఓకే, బైలిరూబిన్ అనేది ఏం చేస్తుందంట, మల పదార్థాలకి పసుపు వర్ణాన్ని సంతరిస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటంట, బైల్ వర్డిన్, బైలి వెరిడిన్ అని అంటాం. ఇదేం చేస్తుంది, ఇట్ గివ్స్ గ్రీన్ కలర్ టు ఫీకల్ మ్యాటర్. ఇది మల పదార్థాలకి ఆకుపచ్చని రంగుని ఆపాదిస్తుంది. ఇది ఎలా జరుగుతుంది, బైలిరూబిన్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ వన్ విచ్ గెట్స్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ బైలివర్డిన్. కొంత టైం తర్వాత బైలివర్డిన్ కెన్ ఆల్సో ఫార్మ్ బైలిరూబిన్. దట్ మీన్స్ దీస్ టూ ఆర్ ఇంటర్ కన్వర్టిబుల్. రూబిన్ వైడిన్ గా మారుతుంది, వర్డిన్ రూబిన్ గా కూడా మారుతుంది. ఈ రెండు కలిసి అల్టిమేట్ గా ఏం చేస్తాయంట, మల పదార్థాలకి రంగుని ఏర్పరుస్తాయి. నెక్స్ట్ ఏంటి మనకుంది, బైల్ సాల్ట్స్. సో ఇప్పుడు బైల్ సాల్ట్స్ గురించి వచ్చేద్దాం. బైల్ సాల్ట్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. బైల్ సాల్ట్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. ఒకటి ఏంటంట, సోడియం గ్లైకోకోలేట్, సోడియం గ్లైకోకోలేట్. రెండవది ఏంటి, సోడియం టారోకోలేట్, సోడియం గ్లైకోకోలేట్, సోడియం టారోకోలేట్. సో సోడియం గ్లైకోకోలేట్ లో ఏముంది, పేరులోనే ఉంది ఏంటంట, ఒకటి గ్లైసిన్. ఏంటండి ఇది, గ్లైసిన్ అనే అమైనో ఆమ్లం ఉంది. సో సోడియం ఉంది, ప్లస్ గ్లైసిన్ ఉంది, ప్లస్ కోలిక్ ఆమ్లం, కోలిక్ యాసిడ్, ఈ మూడు కలిస్తే సోడియం గ్లైకోకోలేట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ గ్లైసిన్ అనేది ఏంటి, ఒక అమైనో యాసిడ్. గ్లైసిన్ అనేది ఒక అమైనో యాసిడ్. అలాగే రెండోది ఏంటి, సోడియం టారోకోలేట్. అంటే ఇక్కడ కూడా ఏముంది, సోడియం ఉంది, కోలిక్ యాసిడ్ ఉంది, ఎక్స్ట్రా ఏముందంట, టారిన్ అనేది ఇటువంటి అమైనో యాసిడ్ ఉంటుంది. టారిన్ అనే అమైనో యాసిడ్ ఉంటుంది. కాకపోతే ఇది డైరెక్ట్ గా అమైనో యాసిడ్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఎ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎన్ అమైనో యాసిడ్. ఇట్ ఈస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎన్ అమైనో యాసిడ్. ఏదైనా అమైనో ఆమ్లం నుంచి ఉత్పన్నమైనటువంటి రూపం అన్నమాట, దాన్ని టారిన్ అని అంటాం. సో సోడియం ప్లస్ టారిన్ ప్లస్ కోలిక్ యాసిడ్, ఈ మూడు కలిసి ఏమవుతుందండి, మనకి సోడియం టారోకోలేట్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఓకే, మరి ఈ టారిన్ ఏ అమైనో ఆమ్లానికి డెరివేటివ్ అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఏం రాయాలి దానికి మీరు ఆన్సరు, ఇట్ ఈజ్ ఎ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సిస్టీన్. ఇట్ ఈజ్ ఎ డెరివేటివ్ ఆఫ్ సిస్టీన్. సో అమైనో ఆమ్లాల్లో సల్ఫర్ కలిగిన అమైనో ఆమ్లాలు కొన్ని ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి ఏంటి, సిస్టీన్. ఈ సిస్టీన్ నుంచి ఏర్పడినటువంటి అమైనో ఆమ్ల ఉత్పన్నమైన టారిన్ తో సోడియం కోలిక్ యాసిడ్ కలిసి సోడియం టారోకోలేట్ ఏర్పడుతుంది. ఓకే, సో బైల్ సాల్ట్స్ లో మీకు రెండు రకాల అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను. సోడియం గ్లైకోకోలేట్ లో ఉన్నది గ్లైసిన్ అనే అమైనో యాసిడ్, సోడియం టారోకోలేట్ లో ఉన్నది టారిన్ అనే అమైనో యాసిడ్ డెరివేటివ్, అమైనో యాసిడ్ ఆమ్ల ఉత్పన్నం. దేని నుంచి ఉత్పత్తి అయింది అని అడుగుతాడు, ఉత్పన్నం అయింది అని ఏం చెప్తాం, సిస్టీన్ నుంచి ఉత్పన్నమైన టారిన్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ బైల్ సాల్ట్స్? ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ బైల్ సాల్ట్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎమల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్. ఎమల్సిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్. సో క్రొవ్వుల ఎమల్సీకరణ పైత్యరస వర్ణకాల యొక్క ముఖ్యమైన విధి. సో ఎక్స్క్యూజ్ మీ, సో ఎమల్సిఫికేషన్ ఎందుకు జరగాలి? వితౌట్ ఎమల్సిఫికేషన్ లైపేజ్ కెనాట్ డైజెస్ట్ లిపిడ్స్. ఎమల్సీకరణ జరగకుండా లైపేజ్ అనే ఎంజైము లిపిడ్లను జీర్ణము చేయలేదు, గుర్తుంచుకోండి. అందుకే ఇందాక గ్యాస్ట్రిక్ లైపేజ్ ఉంది, అక్కడ ఉన్నా సరే అక్కడ లివర్ నుంచి వచ్చేటువంటి బైల్ జ్యూస్ సెక్రీట్ అవ్వదు, బైల్ సాల్ట్స్ ఉండవు, కాబట్టి ఎమల్సిఫికేషన్ జరగదు. కాబట్టి అక్కడ నెగ్లిజిబుల్ యాక్షన్ అని చెప్పుకున్నాం. కానీ ఇక్కడి నుంచి వచ్చే లైపేజ్లు ఏవైతే ఉంటాయో డియోడినం నుంచి, అవన్నీ ఏం చేస్తాయి, దే డైజెస్ట్ లిపిడ్స్ కంప్లీట్లీ. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ emulsification. So what is emulsification?
Emulsification is the breakdown of fatty mass into tiny oil droplets. Okay, క్రొవ్వును చిన్న చిన్న తైల బిందువులుగా విడగొట్టడాన్ని ఎమల్సీకరణ అని అంటాం. క్రొవ్వులను చిన్న చిన్న తైల బిందువులుగా విడగొట్టడాన్ని ఎమల్సీకరణ అంటాం. ఈ ఎమల్సీకరణలో ఏం జరుగుతుంది? సో చిన్న చిన్న తైల బిందువులుగా విడిపోయింది. ఇదంతా ఫ్యాటీ మాస్. సో నెయ్యి చూడండి, అన్ని లిపిడ్ అణువులు కలిసి దగ్గరగా అయిపోయి ఉంటుంది. దీని సర్ఫేస్ ఏరియా ఇది. దీని సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత ఉంది? ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేశాను, చిన్న చిన్న డ్రాప్లెట్స్ కింద విడగొట్టేశాను. మనం ఆయిల్ని వాటర్ మీద వేస్తే అవుతుంది, చిన్న చిన్న బిందువులా విడిపోతుంది. సో బోల్డ్ బిందువులుగా విడగొట్టేశాను. ఇప్పుడు విడగొట్టిన తర్వాత దీని ప్రతిదాని యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియాని మెజర్ చేసుకుంటూ పోయి ఈ సర్ఫేస్ ఏరియాలన్నీ కలిపితే ఫైనల్ గా ఫ్యాటీ మాస్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా కంటే ఈ డ్రాప్లెట్స్ అన్నిటి యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఎమల్సిఫికేషన్ ఇంక్రీజెస్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఎమల్సీకరణలో ఏం జరుగుతుందంటే ఉపరితల వైశాల్యము పెరుగుతుంది. ఉపరితల వైశాల్యం పెరుగుతుంది. ఎందుకు పెరిగింది? ఈ డ్రాప్లెట్స్ కింద విడిపోయింది కాబట్టి. అంతకుముందు ఏం చేసి ఇవన్నీ కలిసి ఉన్నాయి. ఎందుకు కలిసి ఉన్నాయి? బికాస్ ఆఫ్ ఎ ఫినామినన్ కాల్డ్ యాజ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. దే ఆర్ టుగెదర్. కానీ బైల్ సాల్ట్స్ ఏం చేస్తాయి? దే డిక్రీజ్ ద సర్ఫేస్ టెన్షన్ సో that the surface area increases and lipase can digest the lipids. So emulsీకరణలో ఏమవుతుంది? What happens in emulsification? The fats are broken down into tiny oil droplets, small oil droplets, so that the surface area of the lipids increases and the surface tension decreases. This process is called as emulsification. Okay, క్రొవ్వులను చిన్న చిన్న తైల బిందువులుగా విడగొట్టడం ద్వారా ఉపరితల వైశాల్యమును పెంచడం, తలతన్యతను తగ్గించటం ఈ రెండు క్రియల్ని కలిపి ఉంటాం ఎమల్సీకరణ అంటాం. అప్పుడు మాత్రమే లైపేజ్ వాటి మీద పనిచేస్తుంది, అంతవరకు పనిచేయదు. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది కాక ఇంకేం రిలీజ్ అవుతుంది అక్కడికి? ప్యాంక్రియాస్ కూడా డియోడినంలోకి తెరుచుకుంటుందని చెప్పుకున్నాం. So we'll start with the next gland, that is pancreas. So pancreas is called as a mixed gland. దీన్ని మిశ్రమ గ్రంథి అని అంటాం. బికాస్ ఇట్ సెక్రీట్స్ ఎంజైమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హార్మోన్స్. ఎంజైమ్ని స్రవిస్తుంది, హార్మోన్ని స్రవిస్తుంది. సో ఎంజైమ్లు ఎలా స్రవిస్తుంది అని అంటే ఇట్ హ్యాస్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ సెల్స్. And these groups of each group of cell of a pancreatic gland is called as an acinus. ఇది అనేకమైన కణాలు చిన్న చిన్న సముదాయాలుగా ఏర్పడి ఉంటాయి. ఈ సముదాయాల్ని మనం ఏమన్నాం? అసినస్ అని అంటారు. అన్నిటినీ కలిపి ప్లూరల్ ఏంటి అంటే ఎసిని. ఎసిని ఇస్ ప్లూరల్. సో ఏం చేస్తాయంటే ఈ కణాలన్నీ కలిసి దే సెక్రేట్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్. ఇవన్నీ ఈ కణాలన్నీ కలిసి ఏం చేస్తాయి? క్లామరసాన్ని స్రవిస్తాయి. ఇందులోకి అట్ ద సెంటర్, దిస్ సెంటర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ స్మాల్ కెనాలిక్యులస్. దేంటి? చిన్న సూక్ష్మ నాళికలోకి విడుదల చేస్తాయి. ఇలాంటి సూక్ష్మ నాళికలన్నీ కలిసిపోయి ఏం చేస్తాయి? దే ఫార్మ్ ఇన్ టు ద ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ విచ్ ఓపెన్స్ ఇన్ టు ద డియోడినం అలాంగ్ విత్ ద బైల్ డక్ట్ అండ్ సెక్రీట్స్ ద ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్. ఈ సూక్ష్మనాళికలన్నీ కలిసిపోయి క్లోమవాహిక ఏర్పడి ఆంత్రమూలంలోకి క్లోమరసాన్ని స్రవిస్తాయి. కాకపోతే pancreatic secretion is regulated by two different types of hormones. One is called as secretin, the other is called as pancreozymin. ప్యాంక్రియాస్ క్లోమగ్రంథి నుంచి వచ్చే క్లోమరసం విడుదల అనేది రెండు రకాల ఎంజైమ్ల ద్వారా, రెండు రకాల హార్మోన్ల ద్వారా నియంత్రించబడుతుంది. ఒక దాని పేరు ఏంటంట? సెక్రెటిన్. రెండవ దాని పేరు ప్యాంక్రియోజైమిన్. సో రేపటి క్లాస్లో మనం గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ హార్మోన్స్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు వీటి గురించి మీకు క్లియర్గా
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్, సో ప్యాంక్రియాస్ సెక్రేట్స్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్. క్లోమగ్రంథి నుంచి క్లోమరసం విడుదలవుతుంది. ఇట్ హ్యాస్ అ pH between 8 to 9. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఆల్కలైన్. దీని యొక్క pH 8 నుంచి 9 ఉంటుంది, అంటే ఇది అధిక క్షారత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. మరి ఇందులో ఏమున్నాయి అని అంటే వరుసగా లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుందాం. ఇట్ హ్యాస్ ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేస్. పిండి పదార్థాలని జీర్ణం చేయడానికి కావలసిన క్లోమరస అమైలేజ్ ఉంటుంది. క్లోమరస అమైలేస్. రెండోది ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ ప్యాంక్రియాటిక్ లైపేస్. ఇది క్లోమరస లైపేజ్ ని కలిగి ఉంటుంది. వీటితో పాటు దీంట్లో ఏముంది, 2 రకాల జైమోజన్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ హ్యాస్ 2 types ఆఫ్ జైమోజన్స్. వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రిప్సినోజన్. ఒక దాని పేరు ట్రిప్సినోజన్, రెండవ దాని పేరు ఖైమోట్రిప్సినోజన్. నాలుగోది ఏముంది దీంట్లో, ఇట్ హ్యాస్ కార్బాక్సీ పెప్టిడేస్. సో నేను నా పెప్టిడేస్ గురించి చెప్పాను కదా, ఎక్సోపెప్టిడేసెస్, ఎండోపెప్టిడేస్. ఎక్సోపెప్టిడేస్ లో మళ్ళీ 2 రకాలు, కార్బాక్సీ పెప్టిడేస్, అమైనో పెప్టిడేస్. సో ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో ఏ పెప్టిడేస్ ఉందని అడుగుతాడు. కార్బాక్సీ పెప్టిడేస్ ఉంటుంది. ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో ఉంటుంది, కార్బాక్సీ పెప్టిడేస్ ఉంటుంది. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. దీనికి కోఫాక్టర్ గా ఏముంటుంది అని అడుగుతాడు. మీకు చెప్పాను కదా, విటమిన్స్ యాక్ట్ యాజ్ కోఎంజైమ్స్, మినరల్స్ యాక్ట్ యాజ్ కోఫాక్టర్స్ అని. సో కార్బాక్సీ పెప్టిడేస్ కి కోఫాక్టర్ గా పనిచేసే మినరల్ ఏది అని అంటే జింక్. ఈ 2 గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, డైజెషన్ ఇన్ డియోడినం. ఆంత్రమూలంలో జీర్ణక్రియ గురించి చెప్పుకుందాం. సో ఆంత్రమూలంలో జీర్ణక్రియ దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఒకటి సెక్రీషన్ ఆఫ్ బ్రన్నర్స్ గ్లాండ్స్. బ్రన్నర్ గ్రంథుల యొక్క స్రావంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇదేం చేస్తుందంట, న్యూట్రలైజేషన్ ఆఫ్ ఎసిడిటీ ఆఫ్ ఖైమ్. ఓకే, ఖైమ్ యొక్క ఆమ్లత్వాన్ని తటస్థీకరిస్తుంది. ఇది ఫస్ట్ పని. రెండోది సెక్రీషన్. ఈ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి, వాటి డైజెషన్ ఏంటన్నది ఒకసారిగా మనం గమనిద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేస్. It digests the starch so that it is broken down into oligosaccharide and then into disaccharides. ఏంటి డైసాకరైడ్స్? 3 ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. ఒకటి మాల్టోస్, 2 సుక్రోస్, 3 లాక్టోస్. 3 రకాల డైసాకరైడ్లుగా స్టార్చ్ ని విచ్ఛిన్నం చేసేటటువంటిది ప్యాంక్రియాటిక్ అమైలేస్. నెక్స్ట్ ప్యాంక్రియాటిక్ లైపేస్. ఇట్ యాక్ట్స్ అపాన్ ఎమల్సిఫైడ్ ఫ్యాట్స్. ఎమల్సీకరణ చెందిన క్రొవ్వుల మీద పనిచేసి. ఎమల్సిఫైడ్ ఫ్యాట్స్ అంటే ఏంటి? దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ట్రైగ్లిసరైడ్స్. ఇట్ బ్రేక్స్ దెమ్ డౌన్ ఇంటూ డైగ్లిసరైడ్స్ అండ్ మోనోగ్లిసరైడ్స్. ఇట్ ఎమల్సీకరణ చెందినటువంటి ట్రైగ్లిసరైడ్లను డైగ్లిసరైడ్లు గాను మోనోగ్లిసరైడ్లు గాను మారుస్తుంది. So here for the first time carbohydrates are also digested, and for the first time, not for the first time, for the first time lipids are digested in duodenum. Gastric juice లో కొంచెం ఉందన్నాం కాబట్టి అది పక్కన పెట్టేస్తే, ఫస్ట్ బక్కల్ క్యావిటీలో ఫస్ట్ టైం కార్బోహైడ్రేట్స్ జరిగింది, స్టమక్ లో ప్రోటీన్స్ మాత్రమే జరిగాయి. ఆ 2 పార్ట్లీ డైజెస్టెడ్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంట, కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెస్ట్ అయ్యి మొట్టమొదటిసారిగా క్రొవ్వుల జీర్ణక్రియ జరిగింది. కారణం ఏంటంటే బైల్ సాల్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో క్రొవ్వులు అయిపోయాయి. ఇంకా మూడోది ఏంటంట, ప్రోటీన్స్. సో దేర్ ఆర్ 2 జైమోజన్స్. వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రిప్సినోజన్. దిస్ ఈస్ ఇన్యాక్టివ్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ యాక్టివ్ ట్రిప్సిన్. చైతన్యవంతమైన ట్రిప్సిన్ గా మారాలి. దీనికోసం ఫ్రమ్ డియోడినల్ మ్యూకోసా another enzyme is secreted, that is called as enterokinase. ఆంత్రమూలం యొక్క కుడ్యం నుంచి ఒక ఎంజైమ్ విడుదలవుతుందంట, దాన్ని ఎంటెరోకైనేస్ అని అంటారు. అదేం చేస్తుంది, ఇనాక్టివ్ గా ఉన్నటువంటి ట్రిప్సినోజన్ ని
ట్రిప్సిన్ గా మారుస్తుంది. ఇప్పుడు తర్వాత ఎంట్రోకైనేజ్ రిలీజ్ అవ్వదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాంట, ట్రిప్సిన్ క్యాన్ యాక్టివేట్ ఇట్స్ ఓన్ ఇన్యాక్టివ్ ఫామ్. అంటే దీన్ని కూడా మనం ఏమొచ్చు, ఆటోకెటలైటిక్ ఎంజైమ్ అని అంటాం. సో దేర్ ఆర్ 2 autocatalytic enzymes. One is present in gastric juice, the other is present in pancreatic juice. The first one is pepsin, second one is trypsin. సో ఫస్ట్ టైం మాత్రమే ఎంట్రోకైనేజ్ కావాలి. తర్వాత ట్రిప్సిన్ ఏం చేస్తుందట, తన యొక్క ఇనాక్టివ్ రూపాన్ని యాక్టివ్ రూపంగా తనంతట తానే మార్చుకోగలదు. కాబట్టి దీన్ని స్వయం ఉత్ప్రేరణ ఎంజైమ్ అని అంటాం. స్వయం ఉత్ప్రేరక ఎంజైమ్. స్వయం ఉత్ప్రేరక ఎంజైమ్లు మనకి 2 రకాలు ఈ విధంగా. ఒకటి జీర్ణాశయంలోని జఠర గ్రంథుల నుంచి వచ్చే జఠర రసంలో ఉన్నటువంటి పెప్సిన్, క్లోమ గ్రంథి నుంచి వచ్చే క్లోమ రసంలో ఉన్నటువంటి ట్రిప్సిన్. ట్రిప్సిన్ అంతటితో ఆగదు, ఏం చేస్తుందట, ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఖైమోట్రిప్సినోజన్ టు ఖైమోట్రిప్సిన్ ఆల్సో. ఖైమోట్రిప్సినోజన్ ని ఖైమోట్రిప్సిన్ గా మార్చడానికి కూడా ట్రిప్సినే కావాలి. సో మనకి ఇప్పుడు 2 రకాల ప్రోటీన్లు వచ్చాయి. ఒకటి ఏంటంట ట్రిప్సిన్, 2 ఖైమోట్రిప్సిన్. ఇదేం చేస్తుంది, ఆల్రెడీ నీకు స్టమక్ లో ప్రోటీన్స్ ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్ టు రిలీజ్ ప్రోటియోజస్ ప్లస్ పెప్టోన్స్ అని చెప్పుకున్నాం. సో ప్రోటియోజులు పెప్టోన్లుగా మనకి ఫుడ్ స్టమక్ నుంచి డియోడినంలోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు వీటి మీద ఎవరు పనిచేస్తున్నారు, ట్రిప్సిన్ అండ్ ఖైమోట్రిప్సిన్ పనిచేసి వాటిని పెప్టైడ్స్ కింద మారుస్తుంది. సో పెప్టైడ్స్ కింద. సో దస్ ఇన్ డియోడినం కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ డైజెస్టెడ్, proteins are digested, and also lipids are digested. And this partly digested food is not given any name because it is present in the intestine itself. It goes from duodenum to jejunum and then to ileum. So చివరికి వచ్చేస్తాం, last 5 minutes we'll close. Intestinal glands. So the glands present in the wall of the ileum are called as intestinal glands. శేషాంత్రికం యొక్క గోడలో ఉన్నటువంటి కుడ్యములో ఉన్నటువంటి గ్రంథులను ఆంత్ర గ్రంథులు అని అంటారు. దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్రిప్ట్స్ ఆఫ్ లీబర్కూన్. ఇది రాసుకోండి. వీటిని లీబర్కూన్ గుహ్వికలు అని కూడా అంటారు. లీబర్కూన్ అన్న సైంటిస్ట్ కనుక్కున్నాడు కాబట్టి లీబర్కూన్ గుహ్వికలు అంటే చిన్న చిన్న గుంతల్లాగా ఉంటాయి. ఆ గుంతల్లో ఈ కణాలు ఉంటాయి, గ్రంథులు ఉంటాయి. అందుకే క్రిప్ట్స్ ఆఫ్ లీబర్కూన్ అని అంటారు. సో ఇట్ సెక్రీట్స్ ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్. దీని నుంచి ఏమొస్తుంది, ఆంత్రరసము స్రవించబడుతుంది. సో ఆంత్రరసం pH అంతా 8.5 to 9. అంటే ఇది కూడా ఆల్కలైన్, క్షార మాధ్యమంలోనే ఉంటుంది. సో ఆంత్రరసంలో ఏమున్నాయి వరుసగా చూద్దాం. ఇట్ హ్యాస్ ఇంటెస్టైనల్ అమైలేస్, ఆంత్రరస అమైలేజ్ ఉంటుంది. ఇంటెస్టైనల్ లైపేస్, ఆంత్రరస లైపేజ్ ఉంటుంది. సో ఒకటి కార్బోహైడ్రేట్స్ ని, ఇంకోటి ప్రోటీన్స్ ని డైజెస్ట్ చేయడానికి, ఇంకొకటి లిపిడ్ని డైజెస్ట్ చేయడానికి. ఇంకొకటి ఏంటంట డైసాకరైడేజెస్, డైసాకరైడ్లను విచ్ఛిన్నం చేసే ఎంజైమ్లు ఉంటాయి. ఏంటవి, 3 రకాలు, మాల్టేజ్, సుక్రేజ్ అండ్ లాక్టేజ్. 3 రకాలు ఉన్నాయండి. వీటితో పాటు ఇంకేముంది, దేర్ ఈస్ అమైనోపెప్టిడేస్. ఇందాకలేమో కార్బాక్సీ పెప్టిడేస్ ఉంది, ఇక్కడున్న ఎక్సోపెప్టిడేస్ ఏంటి, అమైనోపెప్టిడేస్. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక బిట్ అడిగే అవకాశం ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఎక్సోపెప్టిడేస్ దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్? అప్పుడు మనం ఏం పెట్టాలి, అమైనోపెప్టిడేస్ పెట్టాలి. ఆంతరసంలో ఉండేటువంటి ఎక్సోపెప్టిడేస్ ఏది అని అడిగితే అమైనోపెప్టిడేస్. అదే ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ లో ఉన్నదంటే కార్బాక్సిపెప్టిడేస్. నెక్స్ట్ ఇవి కాక దీంట్లో ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్ లో వీ హ్యావ్ న్యూక్లియేసెస్, సారీ ట్రైపెప్టిడేసెస్ అండ్ డైపెప్టిడేసెస్. ట్రైపెప్టిడేజ్లు ఉంటాయి, అంటే ట్రైపెప్టైడ్ని బ్రేక్ చేసేవి. డైపెప్టిడేజెస్ ఉంటాయి, డైపెప్టైడ్ని బ్రేక్ చేసేవి. ఓకే, నెక్స్ట్ న్యూక్లియేసెస్, డిఎన్ఏఎస్, ఆర్ఎన్ఏఎస్. నెక్స్ట్ nucleotidases, finally nucleosidases.
ఈ రకంగా సుమారుగా 9 రకాల ఎంజైమ్స్ ఆంతరరసంలో ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెస్ట్ చేసేది, లిపిడ్స్ డైజెస్ట్ చేసేది, ప్రోటీన్లను డైజెస్ట్ చేసేది, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ డైజెస్ట్ చేసేది. 4 రకాల ఎంజైమ్లు ఉన్న ఒకే ఒక్క జీర్ణరసం ఏది అని అడిగితే ఆంతరరసం అని చెప్తాం. 3 రకాలు ఉన్నది ఏంటి అంటే ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్, ఒకే ఒక రకం ప్రోటీన్లు జీర్ణం చేసేది గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్, ఒకే ఒక రకం పిండి పదార్థాలను జీర్ణం చేసేది సలేవరీ జ్యూస్ ఆర్ సలైవా. ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మనం ఎక్కడికి వచ్చాం, డైజెషన్ ఇన్ ఇలియం, శేషాంతరికంలో జీర్ణక్రియకి వచ్చేసరికి ఇందాకలు ఏమొచ్చాయి మనకి డైసాకరైడ్స్ వచ్చాయి. సో ఇంకా ఏమైనా డైజెస్ట్ అవ్వకుండా స్టార్చ్ ఉండిపోయింది అనుకోండి, ఇంటెస్టైనల్ అమైలేస్ బ్రేక్స్ డౌన్ ఇట్ ఇంటూ డైసాకరైడ్స్. ఇప్పుడు మన దగ్గర డైసాకరైడ్స్ ఉన్నాయి కదా, డైసాకరైడేజెస్. సో ఫస్ట్ వన్ maltose. Maltose is broken down by maltase to release 2 glucose molecules. అలాగే sucrose, cane sugar. It is broken down by sucrase to release 1 glucose and 1 fructose. And finally lactose, milk sugar. It is broken down by lactase to release glucose plus galactose. So ఈ రియాక్షన్ మొత్తం ఏం జరిగింది, here monosaccharides are released from a polysaccharide, so that we can say that carbohydrate digestion is completed. సో శేషాంతరికంలో సంక్లిష్టమైనటువంటి స్టార్చ్ అనేది సరళమైనటువంటి గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్, గెలాక్టోజ్ అని మోనోసాకరైడ్ గా విచ్ఛిన్నమైపోతుంది. దాంతో ఏమైనట్టు, పిండి పదార్థాల జీర్ణక్రియ పూర్తయినట్టు. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, డైజెషన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్. సో ఇక్కడ ఏమున్నాయి మనకి, పెప్టైడ్స్ వచ్చాయి అట్లా కదా. సో పెప్టైడ్స్ ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్ బై అమైనో పెప్టిడేస్ so that it releases tripeptides. Okay, so tripeptides are broken down by tripeptidase to release dipeptides. Dipeptides are broken down by dipeptidase to release amino acids. So with this we can say that the proteins are broken down to amino acids, which is the simplest form, so that protein digestion is completed. సో పెప్టైడ్లని అమైనో పెప్టిడేజ్ ఏమో ట్రైపెప్టైడ్లుగా విచ్ఛిన్నం చేస్తే, ట్రైపెప్టైడ్లని ట్రైపెప్టిడేజ్ ఏమో డైపెప్టైడ్లుగా మారిస్తే, డైపెప్టైడ్లని డైపెప్టిడేజ్ ఏమో అమైనో ఆమ్లాలుగా మార్చడంతో జీర్ణక్రియ, ప్రోటీన్ల జీర్ణక్రియ పూర్తయిపోయింది. ఇంకా చివరికి ఎక్కడికి వచ్చాం, డైజెషన్ ఆఫ్ లిపిడ్స్. సో లిపిడ్స్కి వచ్చేసరికి ఇంటెస్టైనల్ లైపేస్ ఉంది. ఇందాక ఆల్రెడీ ఏమొచ్చాయి, డైగ్లిజరైడ్స్, మోనోగ్లిజరైడ్స్ వచ్చాయి. సో దే ఆర్ యాక్టెడ్ అపాన్ బై ఇంటెస్టైనల్ లైపేస్ సో దాట్ ఇట్ బ్రేక్స్ డౌన్ దెమ్ ఇంటూ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిసరాల్. సో క్రొవ్వు ఆమ్లాలు గ్లిసరాల్గా మార్చడంతో లిపిడ్ల జీర్ణక్రియ కూడా పూర్తయిపోయింది. ఇంకా ఫైనల్లీ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్, లాస్ట్ డైజెషన్ ఏంటి, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్. సో డిఎన్ఏ ప్లస్ ఆర్ఎన్ఏ, these are acted upon by nucleases. న్యూక్లియస్లు వీటిని పనిచేసి న్యూక్లియోటైడ్స్ కింద మారుస్తాయి. ఓకే, సో న్యూక్లియోటైడ్స్ వచ్చేసాయి, వాటి మీద న్యూక్లియోటైడేస్ పనిచేస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంట, న్యూక్లియోసైడ్ ప్లస్ ఫాస్ఫేట్ కింద విడగొడుతుంది. నవ్ న్యూక్లియోసైడ్స్ వచ్చేసాయి, వాటి మీద న్యూక్లియోసైడేస్ పనిచేసి షుగర్ ప్లస్ నైట్రోజన్ బేస్ కింద మారుస్తుంది. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈ రకంగా ఫాస్ఫేట్, షుగర్, దట్ మీన్స్ డిఆక్సిరైబోస్ షుగర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఆర్ రైబోస్ షుగర్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ ప్లస్ నైట్రోజన్ బేసెస్ అడినైన్, గ్వానైన్, సైటోసిన్, థైమిన్ అండ్ యురాసిల్, అంటే డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏ కలిపి ఇవన్నీ విడుదలవ్వడంతో ఏమైంది, న్యూక్లిక్ యాసిడ్ డైజెషన్ ఈస్ completed. So this completely digested food present in ileum is in the form of a milk, and this is hence called as chyle, which is going to be absorbed tomorrow. ఈ రకంగా శేషాంతరికంలో మనకి ఏమున్నాయి, పూర్తిగా
పిండి పదార్థాలు, క్రొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, కేంద్రక ఆమ్లాలు కూడా జీర్ణమైనటువంటి ఆహారం ఉంది. ఇది పాలలాగా చిక్కగా ఉంటుంది. దీన్ని ఖైల్ అని చెప్పేసి శాస్త్రవేత్తలు పిలుస్తారు. ఈ ఖైల్లో ఉన్నటువంటి పదార్థాలు ఏవి అని అంటే పిండి పదార్థాల నుంచి వచ్చిన మోనోసాకరైడ్స్, క్రొవ్వుల నుంచి వచ్చినటువంటి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిసరాల్, ప్రోటీన్స్ నుంచి వచ్చిన అమినో యాసిడ్స్, న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ నుంచి వచ్చిన షుగర్, నైట్రోజన్ బేస్ అండ్ ఫాస్ఫేట్. వీటితో పాటు we have vitamins, we have minerals and water, and all these are going to be absorbed tomorrow. వీటి యొక్క శోషణ ఎలా జరుగుతుందన్నది రేపటి క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. So this is all about the different types of digestive glands and the process of secretion. Thank you.